जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज हूँ शुक्रवार जुलाई मास 17 तारिख। तो आसतु जानिबा आज देश विदेशर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। ता पूर्व एमिति लेटेस्ट न्यूज देखिबा पाई चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन टी को ऑन करी रखंतु। प्रत्येक दिन एपरि गुरुत्वपूर्ण खबर सर्वप्रथमे जानिबा पाई। तो चलंतु डेरी न करी देखिबा कोन रहिछि आज गुरुत्वपूर्ण खबर। आज प्रथम खबर दुई जिला को रेड अलर्ट। बंगोपसागर रे सक्रिय होइछि लघुचाप। राज्य जारी रही प्रबल वर्षा। उत्तर ओडिशा पश्चिम बंग उपकूल पाखापाखि उत्तर पश्चिम बंगोपसागर उपरे लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछि। लघुचाप प्रभाव ओडिशा रे प्रबल अति प्रबल वर्षा सहित केतेक स्थान रे अत्यंत प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछि। एने आंचलिक पाणीपाग निर्देशिका मनोरमा महादे सूचना दैछन्ति। दुई जिला को रेड वार्निंग करा जाइछि। पुरी व जगतसिंहपुर जिला को रेड वार्निंग जारी करा जाइछि। केतेक स्थान रे प्रबल अति प्रबल वर्षा सह अत्यंत प्रबल वर्षा होई पारे। सेपरि 13 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जाइछि। जिला गुड़िक हैला मयूरभंज, केन्दुझर, भद्रक, केन्द्रापड़ा, जाजपुर, खोर्धा, कटक, नयागढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, बौद्ध, गंजाम और कंधमाल। एई जिलार केतेक स्थान रे प्रबल अति प्रबल वर्षा संभावना रहिछि। परवर्ती खबर डैम खोलिब भारत। बन्या पानी रे भासीजिब पाकिस्तान। जम्मू काश्मीर सियारी जिला प्रशासन चिनाब नदीर जलस्तर वृद्धि पाइबा आशंका करी एक जरूरीकालीन एडभाइजरी जारी करिछि। प्रशासन पक्षरु कुहाଯାଇଛି जे सलाल पावर स्टेशन एवं बगलिया डैम जलाशय रे वर्ष वर्ष धरी जमा होई रहिथिबा पंख बाहर करबा प्रक्रिया आरंभ करा जाइछि। एही कारणरु चिनाब नदीर जलस्तर हठात वृद्धि पाइपारे। तेणु स्थानीय लोकंकु नदी कूलकु न जिबा, राफ्टिंग एवं अन्य कार्यकलापरु दूरे रहिबाकु निवेदन करा जाइछि। प्रशासन सूचना अनुसार बगलिया डैम रे एही प्रक्रिया आरंभ होई सारिछि। अन्य पटे सलाल डैम रो स्पेले गेट आज सकाळ 9 जुलाई 27 पर्यंत फंका सफा करबा पाई खोला रहिबो। प्रशासन चेतावनी देछि जे फंका सफा करबा समय रे चिनाब नदीर जलस्तर खूब द्रुत गति रे बढ़ी पारे। एहार प्रभाव सलाल डैम रो ऊपर मुंड एवं तळ मुंड रे थिबा अनेक गाँव उपरे पड़ी पारे। परवर्ती खबर ट्रम्प को सीधा चेतावनी देला ईरान। अमेरिका एवं ईरान मध्य रे वृद्धि पाउथिबा सामरिक उत्तेजना मध्य रे तेहरान होमस प्रणाली संपर्क रे एक दृढ़ मनोभाव ग्रहण करिछि। ईरान रो खातामल आनबिया केंद्रीय मुख्यालय रे जणे मुखपात्र स्पष्ट भाव रे कहिसंति जे होमस प्रणाली रे बाह्य शक्ति विशेष करी अमेरिका द्वारा जे कोनोसी हस्तक्षेप को कोनोसी परिस्थिति रे बरखास्त कराजिबो नाही। एहाकु ईरान पाई एक लाल रेखा भाव रे वर्णना करी से चेतावनी दैछंति जे जदि अमेरिका राष्ट्रपतिक द्वारा ईरान भित्तिभूमि उपरे आक्रमण करिबार धमक उपरे कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाय तेबे ईरान सामरिक बाहिनी पूरा अंचल रे भित्तिभूमि को टार्गेट करिबा चाह ए पर्यंत सुरक्षित रहिछि। तेबे ईरान सामरिक बाहिनी पूरा अंचल रे भित्तिभूमि को टार्गेट करिबो चाह ए पर्यंत सुरक्षित रहिछि। मुखपात्र कहिसंति जे ईरान सशस्त्र बाहिनी पूर्वरु प्रतिशोधमूलक कार्यानुष्ठान ग्रहण करिसंति एवं जदि परिस्थिति आहुरी बिगिड़ी जाय तेबे प्रतिक्रिया पूर्व अपेक्षा बहुत कठोर, व्यापक एवं विनाशकारी हेबो। परवर्ती खबर देशर प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन शुभारंभ करिबे पीएम मोदी। भारतीय रेलवे इतिहास रे एक नूतन एवं स्वतंत्र अध्याय जोड़ी हेबाकु जाउछि। देशर प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन चालित ट्रेन संपूर्ण प्रस्तुत। आज हरियाणा जीतरू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एही ऐतिहासिक ट्रेन को सबुज पताका देखाई यात्रा शुभारंभ करिबे। स्वच्छ सबुज एवं शून्य निर्गमन परिवहन दिगरे एहाकु देशर एक बड़ पदक्षेप बोली विवेचना करा जाउछि। प्रधानमंत्री मोदी सोशल मीडिया रे एही ट्रेन रो फोटो शेयर करिसंती, जहा परे लोकंक मध्य रे एही नूतन प्रकल्प को नै बहुत उत्साह देखिबाकु मिलिछि। एही ट्रेन भारतीय रेलवे रो हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पदक्षेप रो एक प्रमुख अंश। परवर्ती खबर ईपीएफओ रो बड़ अलर्ट। एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड एक्साइनेशन निचर सदस्य मानक पाई एक गुरुत्वपूर्ण अलर्ट जारी करिछि। ई नॉमिनेशन प्रक्रिया को सहज करबा एवं ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट को त्वरान्वित करबा पाई सदस्य मानक यूनिफाइड मेंबर पोर्टल रे निचर सत्यतम प्रोफाइल फोटो अपलोड करबा को कहा जायछि। जदि ओ समस्त प्रकार ईपीएफओ कार्य पाई फोटो अपलोड करबा बाध्यतामूलक नुहे, किंतु जे माने एहा करिनाथि से माने ई नॉमिनेशन एवं अन्य ऑनलाइन सेवा पाइबारे समस्यार सामना करि पारंती। एक रिपोर्ट अनुसार ई नॉमिनेशन प्रक्रिया संपूर्ण करबा पाई सदस्य मानक प्रोफाइल रे नुआ पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करबा को ईपीएफओ परामर्श दैछि। ए सटिक नॉमिनेशन द्वारा जमा थिबा ईपीएफ बैलेंस सहित एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम एवं बीमार समस्त लाभ प्रकृत अधिकारी को सहजरे मिल पारिबो। जदि खाताधारी नॉमिनी चयन करे नाहंती तेबे तांको अंते परिवार लोकंकु टंका पाइबा पाई अधिक कागजपत्र
କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିଳମ୍ବର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସହିତ ଏହି ନମିନେସନକୁ ବୈଧ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସାଇନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକାର ବଡ଼ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ଆମେରିକା ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ଇରାନୀ ସେନା ବିପଦରେ ପକାଉଥିବାରୁ ଆମେରିକା ସେନାମାନଙ୍କ ସାମରିକ କ୍ଷମତାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତେହେରାନକୁ ସୁଧୁରି ଯିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଆମେରିକାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ବୁଧବାର ଦିନ ଆମେରିକୀୟ ବାହିନୀ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। CENTCOM ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା। ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳପଥ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଇରାନର ଆବାଜ ଓ ଚାବାହାର ସହରରେ ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବୁଧବାର ସକାଳେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆକ୍ରମଣରେ ଆମେରିକା ଇରାନର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ କ୍ରୁଜ ମିସାଇଲ ଲଞ୍ଚ ସାଇଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହେଚାରରେ ହେବ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟର ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିବା ପରେ ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହାଉସ ରେଣ୍ଟ ଆନାଉନ୍ସ ବା ଘର ଭଡ଼ା ଭତ୍ତାରେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ହେଚାର ସିଧାସଳଖ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୂଳ ଦରମା ସହ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ନୂତନ ବେତନ କମିଶନରେ ମୂଳ ଦରମା ବଢ଼ିବା ନିଶ୍ଚିତ ଅଟେ। ହେଚାରର ଗଣନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୂଳ ଦରମା ଆଧାରରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ନୂଆ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଲାଗୁ ହୁଏ ତେବେ ଏହା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 5 ମହଲା କୋଠାରେ ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ। ବୁଧବାର ନଏଡାର ସେକ୍ଟରରେ 66ର ମାଥୁରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ 5 ମହଲା କୋଠାରେ ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ 2 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଗୁରୁତର ଆହତ 2 ଜଣଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କୋଠାରେ ରହୁଥିବା 50 ପରିବାରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟୁତ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ କୋଠାରେ ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ନିଆଁ ବ୍ୟାପିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଝରକା ଦେଇ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ ଆଉ କିଛି ଘର ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଘରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ 50ଟି ପରିବାର ଫସି ରହିଥିଲେ। ଝରକା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହାସିନାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଉପରେ ଲାଗିପାରେ ରୋକ। ବାଂଲାଦେଶରୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିବା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହାସିନା ଡାକକୁ ଫେରିବା ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଶେଖ ହାସିନା ଦେଶକୁ ଫେରି ଆଇନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଉଚିତ। 78 ବର୍ଷୀୟା ହାସିନା 2024 ଅଗଷ୍ଟରେ ସରକାର ପତନ ପରେ ଢାକା ଛାଡ଼ି ଭାରତରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ହାସିନାଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ସେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଢାକାକୁ ଫେରି ନିଜ ଦଳ ଆଗାମୀ ଲିଗ୍କୁ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପରାମର୍ଶଦାତା ଜାହେଦ ଉର ରହମାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶେଖ ହାସିନା ନିଜ ପକ୍ଷ ରଖିବା ପାଇଁ ଦୁନିଆର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓକିଲଙ୍କୁ ଆଣିପାରିବେ। 2024ରେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଦମନ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାନବତା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ଏବଂ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ତାହାର ବିଚାର ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରଥଯାତ୍ରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହେନ୍ଦ୍ର ଚରଣ ମାଝୀ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଉପଲକ୍ଷେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାପର୍ବ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମଗ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସମର୍ପଣର ସହ ରଥଯାତ୍ରାର ସାକ୍ଷୀ ହେବ। ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇସ୍ରୋର 100 ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଇସ୍ତଫା। ଇସ୍ରୋର 100 ବୈଜ୍ଞାନିକ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର। ଇସ୍ତଫା ଏବଂ ଅବସର ସମ୍ପର୍କିତ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି। ଏକ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଇସ୍ରୋର ଗ୍ରୁପ ଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ବୈଷୟିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ଏବଂ ଇସ୍ତଫା ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଅନୁରୋଧ ହେତୁ ସରକାର ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ମହାକାଶ ବିଭାଗ ଇସ୍ରୋର ପ୍ରମୁଖ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ଏବଂ ଇସ୍ତଫା ସମ୍ପର୍କିତ ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି। 14 ଜୁଲାଇରେ UR ରାଓ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ବିକ୍ରମ ସାରାଭାଇ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଗଗନଯାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଗ୍ରୁପ ଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ବୈଷୟିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା କିମ୍ବା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଅବସର ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ନିୟମିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗଗନଯାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶନ କିମ୍ବା ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ
ଏବଂ ବୈଷୟିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ମାନଙ୍କ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଝିଦ୍ରେ ଅଟଳ ସନ ମୁଆଙ୍ଗଚୁଙ୍ଗ କହିଲେ ମତେ ଅନଶନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯନ୍ତର ମନ୍ତର ଠାରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଭୋକ ଉପାସରେ ବସିଥିବା ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ତଥା ଶିକ୍ଷା ସଂସାରବାଦୀ ସନ ମୁଆଙ୍ଗଚୁଙ୍ଗଙ୍କ ଅନଶନ ଗୁରୁବାର 19 ଦିନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। କ୍ରମାଗତ ଉପବାସ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ଅନଶନ ଶେଷ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ତାଙ୍କୁ ଅନଶନ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଅନୁରୋଧ ନକରି ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 20 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଚଳ ସଂସଦ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ସେ ନିଜ ସମର୍ଥକ ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଗାଜାରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ଦୁଇ ଦିନରେ 12 ମୃତ। ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ହାମସା ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଗାଜା ଭୂଖଣ୍ଡରେ ଇସ୍ରାଏଲର ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ବୁଧବାର ହୋଇଥିବା ଇସ୍ରାଏଲି ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଅତି କମ୍ରେ 12 ଜଣ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁତର ବିଷୟ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଗାଜାର ଜାବାଲିଆ ରଣଥାର୍ତ୍ତି ଶିବିରରେ ଥିବା ଏକ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ବୋମା ବର୍ଷଣରେ ଜଣେ ମହିଳା ଓ ସିନିୟର କମାଣ୍ଡର ମରୱାନ ସାମେଲେଙ୍କ ସମେତ 6 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ଗାଜାର ଖାନ ୟୁନିସ ଏବଂ ରାଫା ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନାର ଗୁଳିମାଡ଼ ଓ ବୋମା ବର୍ଷଣରେ ଜଣେ ଶିଶୁ ସମେତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।